खास खबर प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। आज़ादी का 77वां दिहाड़ा मनाया जा रहा है, पर हैरानी इस गल की है कि गरीबों वास्ते आज़ादी आई है कि वो हजे भी हाशिए के उत्ते खड़े ने। तो दूसरी खबर है कि हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलों चों ना भुला जाना। अज हालत यह बनी पई है कि असी जिन्हां ने आज़ादी दे लई कुर्बानियां कीतियां उन्हां नूं भुला दिता, ते जिन्हां ने चीची ते लहू ला के अखौती देश भगत बने ने उन्हां दीयां ही औलादां हुण जिहड़ियां ने वो इस देश दे विच आज़ादी दा निग ते रंग रलियां माण रहीआं ने। पहली खबर वल आउंदे आ। देश दे विच जिस तरीके आज़ादी दिहाड़ा मनाया जा रहा, दिल नहीं करता कि मैं तुहानूं सारिआं नूं मुबारकबाद कहां, क्योंकि जदों जाके इस देश दे गरीबां नूं वेखीदा ना उदों बड़ा ही औखा लगदा। उन्हां नूं जदों देखीदा तो हैरानी आउंदी है कि ये आज़ाद मुल्क है, कि उन्हां वल्ल कदे ध्यान नहीं दिता जाऊगा कि वो गरीब उस तरह झुग्गियां झोंपड़ियां बस्तियां दे विच बैठे तरसदे रोज़गार नूं काम कार नूं दो वक्त की रोटी नूं। कईयां दे कोल ते एक वक्त की रोटी का भी कोई आर पार नहीं हैगा, कोई जुगाड़ नहीं हैगा, ते हज़ारां नहीं करोड़ां मंगते देश दीयां सड़कां दे उत्ते भीख मंगते पे आ। ते इस तो इलावा गरीबी दी जून हंडाउंदे वो लोग, चाहे शहर होण कस्बे होण जां साडे पिंड होण, बहुत लोग बैठे आ जिन्हां नूं अज दे दिहाड़े जाके कदे पुछो ना तो उन्हां दे लई आज़ादी कोई माने नहीं रखदी। उन्हां लई जिवें असीं कहने ना कि ना हाड़ सुक्के ना साउण हरे, उन्हां दे वास्ते उही हालात अज भी बने हुए आ। बेशक इत्थे मैं गल करनी चाहुंदा हां कि साडे महान देश भगतां ने गदरी बाबियां वल्लों कट्टे काले पानी दीयां जेलां साडे महान आज़ादी परवानियां वल्लों फांसी दे तख्तियां दे उत्ते दित्तियां शहादतां करनी असीं भारतवासी अंग्रेज़ साम्राज के बगाने बूहे की गुलामी विचों मुक्त होकर 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद भारत के नागरिक तां बन गए, परंतु आज़ाद भारत दीयां कुर्सियां उत्ते बैठे साडे सियासी हुक्मरान सानू वो सच्ची आज़ादी नहीं दे सके जो साडे महान शहीद चाहुंदे सन, जिन्हां ने इस देश नूं आज़ाद करवाउण दी खातर अपणियां कुर्बानियां दित्तियां सन। ते वो तां चाहुंदे सन कि इत्थे हर गरीब नूं कुल्ली गुल्ली जुल्ली ते हर वर्ग के मनुख नूं विद्यक धार्मिक आर्थिक आज़ादी ते होर लड़ींदे जिहड़े हकूक है वो मिलने चाहिए आ। पर अज दे नेता जो ड्रामेबाजियां ते फोकी बयानबाजी करते उन्होंने वन्नी वेख के दुख आउंदा आ कि उन्हां आज़ादी परवानियां दीयां महान कुर्बानियां दे उत्ते मिट्टी पाउंदे पए आ। सिर्फ दिखावेबाजी और ड्रामेबाजी तो सिवाए इन्हां दे कोले कुछ भी नहीं रह गया। इसकी ताज़ा मिसाल मैं जरूर दसनी चाहूँगा क्योंकि गल गरीबां दी हो रही है। एक मिसाल मैं तुहानूं दसनी चाहूँगा कि भाजपा के सत्ताधारी सियासतदान जिहड़े ने ये प्रचार करते हैं कि हर घर तिरंगे का अभियान चला के हर घर के उत्ते तिरंगा लहरा के देश भगती की भावना हर नागरिक विच पैदा की जाए। और जिहदे पेट ना पईयां रोटियां ते उहदे लई तां सब गल्लां खोटियां, उहदे अंदर कित्थों भावना पैदा कर लोगे आज़ाद मुल्क के बशिंदे होण दी। तुसीं हुणे पहिलां मोदी ने यह रट लाई रखी है PM ने, ते हुण योगी ने रट लाई रखी है। ताए दी धी चली ते आखे मैं क्यों रहा कली। यूपी दे विच तुहानूं पता किन्ने भईए साडे कोल इत्थे आउंदे आ, किन्ना क अमीर है यूपी। चलो मन लिया कि कुछ मामलों के विच कोई टैक्स देण दे विच यूपी अगे होऊगा देश दे विच, असीं गल करदे आ, पर स्थिति किहड़ी है उत्थों के पिंडां नूं जाके वेखो। उत्थों के जिहड़ी गरीबी उत्थे इन्नी ज़्यादा क्योंकि यूपी काफ़ी एरिया वाइज वड्डा आ, ते उत्थे तुसीं तिरंगे वाली गल करदे हो, घर घर झंडा, वो घर घर रोटी पहुँचाउण दी तां गल तुहाडी आ नहीं सकी, ते तुसीं उत्थे घर घर तिरंगा लहराउण दी गल करदे पए हो। ये किद्दां हो सकदा? किवें कोई गरीब मान लूगा कि मैं तिरंगा लहरावां? होना ये चाहिए सी तिरंगे की गल करो, पर घर दे विच रोज़गार, घर घर विद्या, घर घर इलाज, घर घर अधिकार ते होर मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां की गल भी तो होनी चाहिए है। वो क्यों नहीं करते? शायद इन्हां दे मनां विच बेईमानी आ। जे साडे लोग पढ़ लिख गए, आत्मनिर्भर जागरूक हो गए तो सानू वोट समझ के पाउणगे, साडे बंधुआ वोटर नहीं बनणगे। इन्हां दे दिमागां 'च लीडरशिप दे आही चलदी आ। एक घर घर तिरंगा वाली ड्रामेबाजी जिहड़ी आ पिछले साल दे आज़ादी दिहाड़े के उत्ते प्रधानमंत्री मोदी ने भी की सी, ते तिरंगा झंडा सब नूं डाकखाने दे विचों 20 रुपए दे के भी मिलिया सीगा। ये भी खबरां पढ़ियां गईयां सन कि चंडीगढ़ विच 25 रुपए का झंडा दिता गया सी ते होर थावां ते लंघण वाले लोकां नूं झंडे वेचे गए सीगे।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ। एक मजदूर उसनू अगे कह रहा सी, अरे साहब हमने तो 300 रुपये तो मजदूरी ही मिली है, अब घर में बच्चों के लिए राशन और दूध आदि लेके भी जाना है, मैंने छोटे बीमार बच्चे के लिए दवाई लेकर भी जानी है, 300 रुपये तो फिर भी कम पड़ते हैं और ऊपर से आप 20 रुपये काट लोगे तो मेरे घर में और बच्चों का क्या होगा। किड्डी त्रासदी की स्थिति सी कि तुसी धक्के नाल तिरंगे फड़ा के उन्हां कोल देश भगती की भावना मंगते हो। जे दिलों ना उठी तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या वाली गल हो जानी। जो अंदरों ही नहीं भावना होगी, जो अंदरों ही कोई जोश नहीं होगा तो किहड़ियां आज़ादियां ते किहड़ी देश भगती जिहड़ी तिरंगे ला के आ जूगी। अजिही ड्रामेबाजी राही ही मोदी जी ने कोरोना काल वेले थालियां खड़का के कोरोना भजाउण लई किहा सी ते इह भी सुणिया सी कि इह झंडे बनाउण दा ठेका भी सरकार ने एक धनाड़ कंपनी नूं दिता सीगा। परंतु इत्थे सोचण दा विषय ये है कि जिहड़े सारे गरीबां दे दिलां विच देश भगती उन्हां नूं जबरदस्ती झंडे फड़ा के होऊगी, इदां हो सकदा है कि उन्हां दे भुखे बच्चों लई पेट भर जिहड़ा राशन है, इलाज लई दवाई आ, सिर ढकण दे लई छत्त है, तन ढकण लई कपड़ा आ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਗੀ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਸਾਬ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਧਨਾਡਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਖੈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 80% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਧਨਾੜ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਚੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 1 ਕਰੋੜ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕੋਈ 65,000 ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਵਾਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਫਸਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਗਜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਕੀਮਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤੀਵੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਲਣ ਚੁਗਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੀ ਨੇਤਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੰਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਖੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧੁਰੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਿਰਫ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜੂਝੇ, ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨਾਦੀ ਬੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇਤਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ, ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦੇ, ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਬਾਲਬ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਗਦਿਆਂ ਸੋਹੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਬੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 1944 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ 85 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਹਿਜ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਅਲੋਈ ਉਮਰੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੇ। 24 ਮਈ 1896 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਗਦਰ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛਪਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਟਕ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1893 ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਡਰਬਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਠਹਿਰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1915 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ 1915 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਉਤਪੁੱਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਨਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵਰਸੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ $1 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਛਾਲੋ ਛਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸਮ ਅੱਧ ਮੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਚੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਵਾਹੀ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1912 ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 150 ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਬਰਕਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 90 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਟੱਬਰ ਟੱਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਢੋਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨੇ 1912 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਘਨ ਠਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਕਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਗਵਾਹ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਮਰ ਬੋਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਵਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਗਾ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ ਚਮਕਣਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਯਾਰੋ ਦਾਗ, ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲ ਔਲਾਦ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਲੱਗਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਰ ਸਮੇਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਕੱਟਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਤਲ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੀ ਪਾੜੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
आओ फिर असी तुसी सारे प्रण करते हैं। गल्लां तो बहुत सारियां दिल करदा कि करिए, असी उन्हां शहीदां नूं तनो मनो नाम सारीए, उन्हां नूं याद रखीए, उन्हां दीयां यादगारां बनाईए, उन्हां दे वध तो वध दिहाड़े मनाईए, अपनी नवीं पीढ़ी नूं उन्हां दे प्रति जिहड़ा आ उन्हां नूं चेते कराईए, उन्हां दी याददाश्त दे विच इह गल फिट करिए कि तुहाडे इन्हां महान शहीदां दीयां महान कुर्बानियां जिहड़े साडे वड वडेरे उन्हां दी वजह करके अज जिहड़ा आज़ादी दा तुसीं आनंद माण रहे हो, आज़ाद मुल्क विच रह रहे हो। और उस आज़ाद मुल्क दे विच जिस मुल्क दे विच कदे अंग्रेज़ां दे हुंदिआं कोई साह नहीं सी लै सकिया। सो इत्थे ही करदे हां समाप्ति। धन्नवाद। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ J&K 8616 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ 403 899 1985 403 899 1985। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, highlights, everything we provide here. ਅਸੀਂ
ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੀ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0 ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਫ ਟਾਇਰ ਸੇਫ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਬਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੁਣ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।